اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتانے والا وہ میرا پیغمبر ہے جو عورت کے لیے بھی رحمت کا پیغامبر بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، عربوں میں رواج تھا، توجہ کیجئے، توجہ، عربوں میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں بھی رواج تھا۔ تاجدار رسالت کی محفل میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، میرا بہت بڑا گناہ ہے، آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمین سے بھی بڑا گناہ، اتنا بڑا میں نے گناہ کیا، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا، زنا سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا، شراب سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، تو نے جوا کھیلا؟ اس نے کہا، جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، کون سا ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہو، زمین سے بھی بڑا ہو، کائنات سے بھی بڑا ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا، میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، 14 سال بیت گئے، 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا، یہ اولاد پہلی ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہمارا ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال، 4 سال، بچی بھاگنے لگی، بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی، جب میں گھر جاتا بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ بنس روڈ کراچی کے مسلمانوں جن کے گھروں میں بچیاں، جوان بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے کتنی محبت ہے اور بیٹیوں کو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک دن وہ کہتا ہے، مکہ کے چوک میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا، تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میری پولیس آئے گی اور اس کو دفن کر دے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کہیں کل کو ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا، میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج میں بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج میں اس کو تہہ تیگ کر دوں گا، آج میں اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا، میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا، اس کو تیار کر دے، اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، ابو جہل کے کہیں جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالے۔ اس کی اماں نے تیار کر دیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو وہ اس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک کدال اور کسی وہ دروازے کے پاس تھی، وہ بھی میں نے اٹھائی، اس کی ماں کو پتا نہ چلا، وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن کہتا ہے میرے دل میں برائی تھی، میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا تو بچی کہتی ہے، ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، میں نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں میں اس کی قبر کھودنا میں نے شروع کر دی، میں قبر کھودتا تھا اور وہ بچی کہتی تھی، ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا خاموش ہو جا، وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے اپنے دوپٹے میں وہ مٹی ڈالی اور میرے ساتھ وہ گڑھا کھودنے میں مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی بچی کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑھے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی، ابا جان اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا میرے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ جب یہاں تک وہ پہنچا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سارے صحابہ رو پڑے۔ کیوں روئے؟ میرا پیغمبر کیوں رویا؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا پیغمبر تو رحمت کا پیغمبر تھا۔ اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا کہ اے پیغمبر، اس بچی کو اٹھا کر جب میں گڑھے میں رکھنے لگا بچی رو پڑی، میں نے اس کے پکار کو نہیں دیکھا، میں اس کو رکھنے لگا تو بالآخر وہ بچی کہتی ہے، ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی، میں جنگلوں میں وقت گزار کے اپنا گزارا کر لوں گی، تیرے گھر میں میرا جرم تو کوئی نہیں۔
नहीं, मेरा कसूर तो कोई नहीं, मैंने तेरे हुक्म की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। वो चीखती रही, लेकिन मेरे दिल पे अबू जहल का डर था। मैंने बच्ची को कब्र में डाल दिया और उसके सीने पे एक रेत का तौदा रखा और उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ए दुनिया के सरदार, ए रहमत दो आलम, आज मैं तेरे दरवाजे पे आया हूं, क्या मेरा ये गुनाह माफ हो सकता है? जिस दिन से उस बच्ची को मैंने गड़े में रखा, उस दिन के बाद रोजाना ख्वाब में वो बच्ची मुझे मिलती है और मेरे सामने कहती है, अब्बा जान कयामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह की अदालत होगी, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा। ए अल्लाह के नबी, आज 40 दिन हो गए, मुझे नींद नहीं आई, मैं तेरे दरवाजे पे आया हूं कि इसलिए कि तुम रहमत दो आलम हो, रहमतुल लिल आलमीन हो। इतना बड़े गुनाह की मुझे माफी मिल सकती है। मेरे भाइयों, मेरा पैगंबर उसकी बातें सुनकर रो रहा है, सहाबा रो रहे हैं, नबी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू झड़ रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया, ओ नौजवान, तूने बड़ा जुल्म किया, तूने अरश हिला दिया, तूने जमीन हिला दी, तूने पहाड़ हिला दिए, तुझे तरस नहीं आया? जब वो बच्ची रोती थी तूने हाथ क्यों नहीं रोका? जब तूने उसको कब्र में उतारा वो रो रही थी, तूने हाथ क्यों नहीं रोका? जब तूने उसके सीने पे पत्थर रखा तुझे तरस नहीं आया? वो मासूम जान तड़पती रही, तू जुल्म करता रहा। लेकिन याद रख, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं। अगर आज सच्चे दिल से तू तौबा करके मेरा कलमा पड़ेगा, मैं इतनी बड़ी रहमत लेकर आया हूं कि वो रहमत इस गुनाह से बहुत बड़ी है, इस ज्यादती से बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी रहमत लाया हूं कि सच्चा दिल से कलमा पड़ेगा तो मैं इस गुनाह पे भी माफी की चादर फेर दूंगा। और ये याद रख, आइंदा क़यामत तक के लिए मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मेरी उम्मत में जो शख्स 2 बच्चियों की तरबियत करके जवान करके उनकी अच्छी तरह शादियां करेगा, मैं मोहम्मद उसकी जन्नत का ऐलान करता हूं। इसलिए कि मैं औरत के लिए, बच्चियों के लिए, दुखी बच्चियों के लिए जो बेगौरो कफन कब्रों में उतार दी गई, मैं मोहम्मद उनके लिए भी रहमत का पैगाम्बर बनकर आया। रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा। मेरे भाइयों, वमार सल्ला का इल्ला, वमार सल्ला का इल्ला, बुलंद आवाज से, वमार सल्ला का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। क्या पैगंबर, हमने तुझे जहानों के लिए रहमत बनाया, एक जहान के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए। कि मेरे रसूल के दरवाजे पर एक ऊंट ने आकर सर रखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कहता है? तो हजूर ने फरमाया, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। ये कहता है मुझे चारा थोड़ा, काम ज्यादा लेते हैं। तो हजूर ने मालिक को बुलाकर कहा कि आइंदा तुझे थोड़ा चारा डालने की इजाजत नहीं, जितना काम लोगे चारा उतना ही डालोगे। अब तुम बताओ कि इस जानवर के लिए भी मेरा पैगंबर रहमत का पैगाम्बर बनकर आया या नहीं आया? मेरे रसूल की बेसत के वक्त मजदूर के लिए कोई कायदा कानून न था, लेकिन मेरा पैगंबर जब दुनिया में आया, मेरे रसूल ने दुनिया में पैगाम अपना पहुंचाना शुरू किया, तो मेरे रसूल ने मजदूरों के बारे में जो ऐलान किया वो भी बड़ा काबिल गौर है। मैंने रात अनारकली बाजार लाहौर के जलसे में भी कहा, यहां भी कहता हूं कि दुनिया में कोई इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजदूरों का हामी नहीं, मेहनत कशों का हामी नहीं। और फैक्ट्रियों के मजदूरों और मिलों के मजदूरों, स्टील मिल के मजदूरों, कंपनियों और कारखानों और मिलों के मजदूरों, मेहनत कशों, आओ मैं सारी कायनात के सरदार के दरवाजे पे तुम्हें ले चलूं कि मेरे पैगंबर की अदालत में लोग मुसाफा कर रहे हैं। हजूर ने एक शख्स से मुसाफा फरमाया और आपने देखा कि उसके हाथ में निशानात हैं, उसके हाथ में गट्टे पड़े हुए हैं। हजूर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और पकड़ के फरमाया, ए नौजवान, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सादे अंसारी है। हजूर ने फरमाया, तेरे हाथों पे निशान कैसे हैं? तो उसने कहा, मैं पत्थरों पे फोड़ा चलाता हूं, यानी पत्थर तोड़कर मजदूरी कमाता हूं और अपने बच्चों का पेट पालता हूं। तो मेरे रसूल ने फरमाया, दुनिया के लोगों, सबसे बेहतर कमाई इसी मजदूर की है। और ये कहकर मेरे पैगंबर ने उस मजदूर का हाथ चूम लिया, मजदूर का हाथ चूमा। मैंने चैलेंज किया कि आओ लेनिन से पूछो, मार्क्स से पूछो
इंग्लैंड से पूछो, और बर्तानिया के चर्चिल से पूछो, शेक्सपियर से पूछो, रूसो और वेदरक से पूछो, कितने बड़े बड़े फरमारवा और कितने बड़े बड़े मुस्लिह मुरब्बी रिफार्मर दुनिया में आए, लेकिन ऐसा भी कोई शख्स आया कि जिसने अपनी उम्मत के एक मजदूर का हाथ चूमा हो। वो पैगंबर जो मेराज की रात अर्श पे पहुंचा, वो पैगंबर जिसके दरवाजे पर एक लड़की कैद करके लाई गई, कैदी औरतें आई, कैदी मर्द आए, उसके दरवाजे पर एक लड़की